अनमोल रतन सिद्धू साडे नाल खुद ने फोन लाइन ते उन्हां दे नाल गलबात करदे हां। सिद्धू साहब स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। और वड्डी खबर जिवें साडे कोल आंदी है सब तो पहला दिमाग जांदा है कारण की रहा इह इस्तीफे दा। हेलो जी मेरी आवाज आ रही सिद्धू साहब तुहानू? हाँ जी हाँ जी 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 इस्तीफे दी खबर आई है। सब तो पहला यही सवाल उठदा दिमाग दे विच कि कारण की रहा? नहीं कोई कारण नहीं जी, मैं था आप थोड़ा जिहा आपदे प्रोफैशन च ऑक्यूपाई सी बहुत ज्यादा, तो मैं आपदे पर्सनल रीजंस करके, बट आई हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर माय चीफ मिनिस्टर एंड दी हाई लीडर्स आल्सो। कोई यह जी गल नहीं, केजरीवाल साहब भी, राघव जी भी, सारे नाल कोई यह चीज नहीं सारा, पर ये सी भी मैं थोड़ा जिहा ऑक्यूपाइड होर कम्मां च आपदे प्रोफैशनल कम्मां च सीगा जी। पर सिद्धू साहब मैनू याद है अच्छी तरह जो तुहानू ये जिम्मेवारी सौंपी गई सी, गलबात सब तो पहला न्यूज़ 18 ने कीती तुहाडे नाल, और उस वेले तुसीं काफी कॉन्फिडेंट, काफी खुश और बहुत जज्बा नजर आ रहा सी कि हुण ये जिम्मेवारी मिली है। तो बहुत सारे अजिहे केस ने जिन्हां नूं निपटाना है। जज्बा तो हुण भी है जी जी हाँ, जज्बा होना ही कोई यही जी गल नहीं। मैं तो आपदे कई बारी पर्सनल रीजंस भी होंदे, कोई यही जी ठीक ठीक। सो मतलब तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। सिद्धू साहब एक सवाल लेना चाहांगे, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? कुछ खबर अजिही भी आ रही है कि कोई तकरार भी हुई है कुछ कम्मां नूं लैके, तुहाडे कंमां नूं लैके, जे तुसीं सांझी करना चाहोगे क्योंकि लोग सुन रहे हैं पंजाब दे, तुहाडी बहुत वड्डी पोस्ट है, परिवार जिहड़ा पिछों किस तरह दे नाल सारा पिछोकड़ है सब जानते ने। एक हुंदा ना दिख हुंदी है, एक वड्डी जिम्मेवारी मिली, उस तो बाद एक अचनचेत इस्तीफा देना। नहीं ये जी कोई गल नहीं, मैं वधिया आपदा परफॉर्म कीता, सारा एप्रीशिएट कीता, गवर्नमेंट ने भी एप्रीशिएट कीता, होर भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰ ਦੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੀ ਗੱਲ नहीं। एक चीज जरूर जानांगे सिद्धू साहब, वड्डे केसिस ने बहुत सारे और बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां ने, सरकार ते भी प्रेशर है और सुभाविक तौर ते तुहाडे ते भी होएगा। बेअदबी दा असीं जिक्र कर लईए, नशे दे कई मामले अजिहे ने, असीं वेख रहे हां केसिस दे विच बहुत सारे जिहड़े जज साहिबान ने वो भी अपने जिहड़ा कामकार है वो सौंप रहे ने किसी होर नूं, उस दे बारे जरूर जानना चाहांगे, तुहानूं लगदा है या फिर कारण रहा है? नहीं कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं भैन जी, मैं तुहानूं दस्सिया सारा ये तो हुण मैं आप ही आपदे पर्सनल रीजनस बड़े होंदे है, कई बारी उस करके ही छड्डिया। 19 तरीक नूं देता मैं तुहानूं भेजिया भी है रेजिग्नेशन लैटर, 19 तरीक दे गया। नहीं बेअदबी मामले च जिहड़ा तुहाडी टीम ने काम कीता उस दे लई संतुष्ट हो? बहुत वधिया काम कीता, ਅਸੀਂ प्रेज करदे जिन्ने भी ऑफिसर्स ने भी अच्छी तरह काम कीता सारे ने, तो वी आर प्राउड। ठीक है जी, थैंक यू। एक सवाल होर सिद्धू साहब, फोन जिहड़ा कट चुके ने पर गलबात जिन्नी भी हुई है उन्होंने सिर्फ ते सिर्फ मोटे शब्दां च इक्को ही जवाब दिता कि आखिरकार निजी कारण ने, पर किते ना किते जो गलबात उन्हां दे वल्लों कीती गई है तो इसनूं असीं बहुत स्पष्ट नहीं मान सकते, पर किते ना किते हाल फिलहाल जो कड़ी वो दसना चाहते रहे, उन्हां दे वल्लों कहा गया कि हाँ मेरे सिर्फ निजी कारण ने ताइयों मैं इस्तीफा दिता। पर इस वेले दी बहुत वड्डी खबर, इस वेले दी बहुत वड्डी खबर असीं न्यूज़ 18 पंजाब दे दर्शकां तक पहुंचा रहे हैं, और एक चिट्ठी भी सामने आ चुकी है, इस्तीफे दी चिट्ठी सामने आ चुकी है, जिस दे विच साफ तौर ते जेकर असीं ना भी पढ़ीए बहुत गौर दे नाल तां 2 लाइनां इस दे विच नजर आ रही ने सानू, जिस दे विच सिर्फ ते सिर्फ उन्होंने 2 लाइनां दा इस्तीफा जिहड़ा है सीधा चीफ मिनिस्टर भगवंत मान होरां नूं सौंप दिता है, और उन्हां दे वल्लों इस अहुदे तो फारग होया गया, यानी कि ये जिम्मेवारी जिहड़ी उन्हां दा कहना है कि किसी होर नूं सौंप दित्ती जावे तां बेहतर है, और इस दा निजी कारण दस रहे ने अनमोल रतन सिद्धू। मैं जिक्र उन्हां दे नाल ओही कर रही सी न्यूज़ 18 पंजाब, जदों असीं गलबात कर रहे सी उन्हां दे नाल, हुणे फोन लाइन ते साडे नाल जुड़े तो उन्होंने कहा कि मैं बेशक उस वेले कॉन्फिडेंस सी, क्योंकि सब नूं याद है कि बहुत थोड़ा समा होया जदों अहुदा संभिया गया तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे सी, बहुत कह सकते हैं कि चार्ज नजर आ रहे सी कि हुण जिहड़े काम ने वो बहुत ही जिम्मेवारी दे नाल अदा कीते जाणगे, उन्हां नूं कीता जाएगा, पर किते ना किते बहुत घट समय दे विच दिता गया इस्तीफा जिहड़ा बहुत ज्यादा वड्डे सवाल खड़े करदा है। बेशक जवाब अनमोल रतन सिद्धू देंदे हुए नजर आए ने कि अजिहा कोई कारण नहीं है, ना ही किसी तरह की तकरार है, ना ही किसी तरह का कोई होर मसला है, पर इस्तीफा निजी कारण करके दिता गया। उमेश ने साडे नाल लगातार फोन लाइन ते, उमेश गलबात हुई है अनमोल रतन सिद्धू होरां दे नाल, पर वो कह सकते हैं सिर्फ इन्ना ही कहते नजर आए कि निजी कारण ने, की असी मन सकते हैं या की होर जानकारी है?
ਦੇਖੋ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਵਕਾਲਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਔਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਸਿੱਧੂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਉਮੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ 2 ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਔਰ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਈ ਖਫਾ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ 3-4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਹਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼। ਪਰ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਗੌਰਵ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮੇਸ਼ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੀ, ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੀ। ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੀ। ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਜੋਤ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਖੈਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ, 3 ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਹੋਇਆ, ਅਚਨਚੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਫਲੋਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਜੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ